hướng tí mùa này nhom chạy lại tới nắng cứ hướng priê đại nơi chốt te bỏ nhom mong vì ai tha hướng nắng máu lên là bị chột này là đặt đại dương toàn tại dương đăng hướng nắng hết mà dương rìa lại cất mà khỏi bỏ mà khỏi với nhau ô hướng nắng viên trắng hè bị chốt tuôn nó chưng anh mong lặng vô tiên mà nó trôi info không hướng nắng chọn này mình đấy cho lỡ anh chập đào nhung đừng chập đào đi theo vốn hướng nắng cả làng được chỉ tung chất mà cho năm chiến bị cho năm mày cả bà cả từ lừa bong pro mà nè đại cọt nơi không thì con không bình được kia cọt nơi không tè chua muối để nhung đừng ở bong pôn số mày mơ thả tè nắng vì rụng riêng bạn mày nhưng miền vì là bóng nhưng bà tới hiện đại chậu từng tích đây vì tờ lìa đáy miền sả lại chọt lan chọt đây chẳng tới bạn đa chậu từ đó miền chỉประเภทเตะลงไปmiền khángช่วยkháng đam nhưng đấy kháng khỏi kế miềnเตะchỉประเภทเตะลงไปbay chọt này miền bayเตะlà chỉเตะลงไปthùng này chẳng nhóm nơi cái đào té nhóm nơi té cái đào cái té khángช่วยkế trong cái nó nẹt té nẹt chua mà cái mùi tiết hay té tập bộ ghế nó cứ té chỉ té là bọc con cứ chỉ cái lạnh này cả hai ấy môn đằng đó té con nó cứ miền chợ đà là thực hàng lừa mùi là hàng lừa muối bọn tới dân đừng khơi côn chỉ côn lại tiếp tục chua mẹ ơi sơ san sơ ấy con màu hiền đừng pin cho mẹ sẵn này con ban khi pi bị nhẹ chẳng đài so nếu không đây nắng bia miền nào rọn tung bật tục lại đọc một thầy bật tục đây chẳng vậy sủa sáp đấy chạy bạn này thà đây thì liền nắng là bỏ hồ si bom chạm đấy cứ chua tè nắng chua bật tục bạn đòi lái nơi lửa đây nắng cứ miền tè là vậy bảy hơi nơi chất tè là vậy bảy quát bạn xong ở kia bàn tay ở kia nắng chia bật tục ok thường nắng cứ chập đam láng bị cả chỗ chật bong phòng nè nắng cứ có chỗ chật do tinh là bỏ chờ khưởng tục tành té do mà đặt nừng té chờ té nào dạ vâng nhưng rồi tại thọp tật lư đặc biệt thấy chụp toa hồn đánh bạn nhẹ sạch có tay có tư đa lên từ ấy cho mỗi bộ mạ cho mỗi không cô xa có tay thì do là bỏ tí tôi ở vô mà nó có tay tự uột vô mà có cho mỗi nhóm hiện sạch vậy cái này tôi bật thời gian ví dụ chọn khúc này chọn men bên đây có lại hộp ăn dương đôi bỏng ôn chẳng là bỏng và tỉnh ôn nè xa đấy hai ngày muối nó có vô mà chơi trọt thơ bìa sấy vì cào đôi chơi trọt chẳng hạn này có vô mà ôn nhầm tiền ông bông tinh nhà này pi cái bông spư màu ta bông ta lính cái xa đó tình lòng có đạn không tiền tiền chỗ tôi không tiền có cứ sau ta khương chờ miền đằng ta ít xây miền đằng ôi chọn miền tên có đạn lòng pin đang tỏ mỏng thấy hướng cứ chập đáo mình toàn cả hướng ấy chỉ thùng đông gặp hồn thì hướng ta bông cái đại cả lan chùm phố có đi xây có chập đám lại trời có sẽ mẹ chết chụp thuộc cả đời sáng hướng sầm pet ca nghe bỏ mà quên hướng sầm pet ca nghe nó vì mình chụp bậc cái tới vì mình passport từ lời khang mình đủ y tế cứ mau bị pressure mau bị stress chẳng tới phần tay là bà sân chỉ cất ở đó vì chỉ một này thôi chập về để có chập làm chụp ca nghe có lẽ bong là khai có chờ đấy có lẽ bong ca nghe mùi nắng mà họ xì luôn này khang cho nó thôi phần tay nó về đây có chụp mẹ cho thằng lẽ bong pi hưởng thơ ca nước máu cho mà họ xì luôn này máu everything cứ chập đám plapado mà khúc giang cứ chập đám plapado bị bạn đại từ khổng đáy thẹn cho vô mình tên vô mà bắt top mà tiết hướng này bắt top mà tiết cả lang chụp bố cốt cứ có chập đám lại luôn chứ chương mà còn hàng đám chập đám trừ lại từ pet thủ màu bị pet quýnh trừ ram ray hốt đau mà năm chiếng có đau lên hụi mình tên đôi mình nữ đại chư chương ram ray hết đó nặng biết khác thử ngày khác thơ túc vô khăn vô tầm mình tên đang ở hụi mong mình thấy sập hiệp chương quạt khăn khéo là việc mày tới hai miếng hám cái chương thòng đa mong hám ấy để cứ trước thòng mà đa vô mong con đa hụi vô mong
ដល់ថ្នាក់បានន័យថាវារបៀបឈឺនៅក្នុងឆ្អឹងអារបៀបបាទដល់ពេលទៅពេទ្យខ្ញុំអ្នកជួនទៅពេទ្យហ្មងខ្ញុំអ្នកបើកឡានជួនគាត់ទៅពេទ្យហោះទៅដងពេទ្យគេថាឡើងជាអាស៊ីតទៅដល់ពេទ្យធូបបន្តិចស្អែកឡើងមកដល់ផ្ទះឈឺវិញធម្មតាឈឺមានឈឺលើសមុនចាប់ដើមអញ្ចឹងឈឺរ៉ាំរ៉ៃហើយមានថ្ងៃមួយវាចាប់ដើមអត់ធ្វើទុកគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាគេនឹងចាប់ដើមមកលេងខ្ញុំតែខ្ញុំតាំងដែលខ្ញុំអត់ដែលមានអីទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលឮសលេងអត់ដែលឮអីទាំងអស់ប៉ុន្តែចាប់ដើមពេលមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានច្បាស់ទេថាវា start អារឿងហ្នឹងវាចាប់ដើមនៅពេលណាវាចាប់ដើមឮសលេងឲ្យតែម៉ោង 2 ដល់ 10 យប់នៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំវាឮសលេងមួយដែលដូចគេដាក់ម៉ោងរោអញ្ចឹងម៉ោង 2 ដល់ 10 គត់ឲ្យតែឮសលេងហ្នឹងខ្ញុំតាមចាំមើលម៉ោងមកគឺម៉ោង 2 ដល់ 10 00ឮសលេងហ្នឹងយកមកឮសលេងដូចគេបើកទ្វារសម័យមើលឮហើយមិនឮបងឥឡូវយើងសាកសម័យមើលថាយើងនៅបន្ទប់ម្នាក់ឯង12 ម្ដងអាទិត្យហើយវាពាក់កណ្ដាលយប់អីស្ងាត់ជ្រាបមែនតើហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនៅយប់ជ្រៅនៅអង្គុយមុខ laptop អីចឹងទៅទ្វារខ្ញុំបាត់ like អាកាសធាតុនៅជុំវិញហ្នឹងគឺស្ងាត់យកមែនតើឮសលេងសុកឮសលេងហើយឮមកថឹងយកហ្មងឮ3 ដងហើយឮដូចគេដាក់កណ្ដឹងរោអញ្ចឹង3 ដងឮមកស្ទូក្រោយឮម្ដងទៀតចឹងបានន័យថាឲ្យស្រួលយល់ដូចទ្វារមានមនុស្សទៅកាន់ឲ្យទាយកហ្មងប៉ុន្តែឮខ្លាំងបាទខ្លាំងយកហ្មង3 ដងតែបងដឹងថាសលេងចេញពីណាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមម្ដងខ្ញុំអត់បញ្ហាខ្ញុំគិតថាកន្លែងខៃឡូអ្នកផ្ទះជាប់នឹងទ្វារគេខូចបើកទៅលឺអញ្ចឹងហើយគេត្រូវការចុះទៅបន្ទប់ទឹកចុះទៅខាងក្រោមយប់ប្រលប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែវានៅតែដដែលម្ដងទៀតចូលចិត្តមួយខែជាងសលេងហ្នឹងគឺលឺរាល់ថ្ងៃតែម្ដងឲ្យតែម៉ោង 12 គាត់គឺលឺយកតែមកដល់ថ្នាក់ថ្ងៃមួយខ្ញុំដាច់ចិត្តចូលទៅផ្ទះបងស្រីហ្នឹងដោយសារខ្ញុំគិតថាបន្ទប់របស់ខ្ញុំនៅខាងនេះហើយផ្ទះបងស្រីនៅផ្ទះបងប្រុសដែលកើតហេតុហ្នឹងគឺនៅជាប់គ្នាខ្ញុំគិតថាសំឡេងគឺមកតែមានតែមកតែពីផ្ទះគាត់ទេដែលវាអាចនៅជិតគ្នាអាចនឹងលឺដល់ថ្នាក់ហ្នឹងថាបងខ្ញុំសុំចូលទៅបន្ទប់បងតិចបានអត់ដោយសារជប់ឡើងខ្ញុំចេះតែលឺសលេងបើកទ្វារខ្ញុំគិតថាផ្ទះបងខ្ញុំសុំទៅបើកទ្វាររលមើលតិចខ្ញុំឡើងទៅដល់ឡើងទីគួរមិនគួរទីខ្ញុំមកទៅហឹងមិនគួរអត់មានអីលឺដែរបាទឡើងស្កាត់ជ្រាបយកហ្មងខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំថាអូសលេងនឹងមកពីណាខ្ញុំនៅតែ question មកដល់រងថ្ងៃសលេងនឹងមកពីណាបើទ្វារគេសុំឲ្យតែមកសម្រាប់ជើងបន្តិចក៏អត់លឺដែរហ្នឹងតាគៀតអ៊ីងតិចក៏អត់លឺដែរយល់អារឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំមួយ បាទហេតុការណ៍ទី1បាទហេតុការណ៍ទី2មានអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មកជួលផ្ទះនៅចិត្តនឹងដែរគាត់ប្រវត្តិគាត់តាមតែប្រាប់ពេលដែលកាត់ហេតុហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ធ្លាប់បួសនៅខេត្តមួយបាទធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃច្រើនឆ្នាំដែរហើយគាត់មានដូចរបស់របរនៅតាមជាប់ខ្លួនមានបតោងមានព្រះអីចឹងទៅមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិបាទហើយគាត់សុកគាត់ដើរមកអើមើលផ្ទះបងប្រុសហ្នឹងកំពុងតែឈឺហ្នឹងគាត់ដើរហើយគាត់មកសួរសុខទុក្ខដូចអ្នកចិត្តខាងមកសួរសុខទុក្ខយ៉ាងធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងមកសួរសុខទុក្ខថាអូមកយាយឃើញលើតែឈឺអញ្ចឹងណាទាំងដែលមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាគាត់ដើរចូលមកសួរដូចគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដើរមកសួរមកយាយអូនឈឺមែនឡើងបងនោះបងប្រុសហ្នឹងគាត់ឡើងឆ្ងល់មិនដឹងខ្ញុំឈឺបាទមកដល់គាត់ថាអូនបងសុំចូលក្នុងផ្ទះតិចបានអត់គាត់ដើរទៅគាត់ស្លឹងមើលមកជុំវិញផ្ទះដូចយើងឆែកផ្ទះអញ្ចឹងណាបងបាទហើយគាត់ប្រាប់មកគាត់ប្រាប់ថាអូនឯងយកគេមកនៅច្រើនបាទគាត់ថាមិនមកផ្ទះហ្នឹងមិន1មិន2មិន3គឺ
រោមពេញក្រោយខ្នងបងឡើងសិតជាអៀតហ្មងដើរទៅជាអៀតហ្មងគាត់ថាដើរទៅជាអៀតហ្មងពេញផ្ទះហ្មងគាត់បងប្រុសហ្នឹងគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ថាម៉ាក់មិនចឹងបងម៉ែជួយប្រាប់ខ្ញុំមកច្បាស់តិចគាត់ថាអូនឯងយកគេមកនៅហើយរបស់ដែលអូនឯងយកមកហ្នឹងគឺអាចគ្រឿងឈើគ្រឿងតាំងផ្ទះរបស់អូនឯងហ្នឹងដែលអូនឯងយកមកអត់ដឹងប្រភពហើយយកមកគ្រាន់តែគិតអូនឯងក្នុងគោលបំណងអូនឯងអត់មានគិតថាវាមានរបស់អីដែលនៅក្នុងហ្នឹងទេប៉ុន្តែអូនឯងអត់ដឹងថាក្នុងឈើមួយហ្នឹងគឺមានព្រាយនៅក្នុងហ្នឹងយល់ហើយបងប្រុសហ្នឹងក៏គាត់សុំឲ្យអ៊ំប្រុសនឹងជួយគាត់សកត់ធ្ងន់ហ្មងថាព្រាយបាទគាត់សកត់យកមកដល់ពេលហើយស្អែកឡើងគាត់ប្រាប់ថាចាំមើលអ៊ំមើលថ្ងៃសិនថាគួរតែបានរៀបចំនៅពេលណាខ្ញុំក៏អត់បានចាំថាម្លងប្រហែលថ្ងៃដែលគេរៀបចំពិធីដែលជួយបងហ្នឹងគេធ្វើមិនប៉ុន្តែគ្រាន់ពេលហ្នឹងគឺរៀបចំពេលថ្ងៃបាទពេលថ្ងៃរៀបចំដូចមានហៅចាស់ទុំម៉ែអើគាត់មកពីរនាក់ហើយមានលោកមួយអង្គអីចឹងទៅមួយអង្គមកហើយតមកគាត់ដើរសូត្រអីប្រុសពេញផ្ទះពេញអីចឹងណាបងហើយដូចគេហៅថាយកអាឈើយកអារបស់តំណាងជារូបគាត់ហើយយកទៅចោលនៅអាកន្លែងផ្លូវបែកជា4ពិធីដែលគេធ្វើចឹងនិយាយថាតំណាងរូបគាត់សំដៅទៅលើរូបបងប្រុសទៅហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយរបៀបកមួនឬក៏អីចឹងទៅដូចជាកអាវដូចជាអីចឹងទៅដែលរបៀបជារបស់គាត់ហើយយកទៅចោលយកទៅយេបជាឧបកិច្ចទៅគាត់កុំឲ្យគេនៅតាមតោងតាមទៀមរបស់គាត់ទៀតយកទៅចោលបាទយកទៅចោលទៅហើយកុំឲ្យងាកក្រោយបន្ទាប់មករឿងហ្នឹងស្អែកឡើងបានធូរមែនតើគាត់ដូចតែយើងសម័យមួយយើងគួរឲ្យជឿអត់គ្រាន់តែរៀបចំពិធីមកហើយស្អែកឡើងជើងគាត់ដើរវិញបានធម្មតាហើយមនុស្សដេកនៅកន្លែងហ្នឹងមនុស្សដេកនៅកន្លែងយកទៅពេទ្យរាប់ភ្លេចអស់លុយរាប់ពាន់មើលអត់ជាហងគ្រាន់តែធ្វើរឿងប៉ុណ្ណឹងស្អែកឡើងគាត់ដើរវិញបានធម្មតាបាទហើយរយៈពេលគាត់ដើរវិញបានធម្មតាហ្មងគឺអត់យូរទេបងគឺឡែកខ្ទង់10ថ្ងៃគាត់ដើរវិញបានធម្មតាហ្មងបាទប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងអត់តន់អស់ធំប៉ុណ្ណឹងទេគឺកើតទៅដល់លើប្រពន្ធគាត់ម្ដងពេលហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ធ្វើការធម្មតាម៉ោងបន្ទាប់ពីគេធ្វើពិធីហើយ3-4ថ្ងៃហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ជិះចេញមកធ្វើការគាត់មកញ៉ាំបាយផ្ទះកន្លែងប្រពន្ធគាត់ពីកន្លែងធ្វើការមកផ្ទះចិត្តគ្នាដែរជិះប្រហែលខ្ទង់10នាទីអីទេបាទមកដល់ចិត្តដល់ផ្ទះស្រាប់តែដឹងដំណឹងថាគេបុកប្រពន្ធគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់ជើងអាហ្នឹងវាជារឿងឧបទ្ទវហេតុមួយទៀតដែរបាទប៉ុន្តែអ៊ំប្រុសហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាមិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុទេបាទដោយសារតែប្រិយស្រីហ្នឹងវាអត់តន់អស់ចិត្តវានៅតាមគុំគួនគ្រួសារបងប្រុសហ្នឹងយកមែនតែនមកវាអត់ព្រមទៅណាទាំងអស់វាបានន័យថាវាធ្វើអីបងប្រុសនឹងលែងកើតវាទៅធ្វើអីគ្រួសារបងប្រុសនឹងឯណាបានវាទៅធ្វើមកបាទហើយអារឿងដែលបងស្រីឆ្លងម៉ូតូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ទៀតគាត់ថាភ្លើងហ្នឹងភ្លើងស្តុបរបស់គាត់ឯងភ្លើងស្តុបរបស់គាត់ដែលគាត់ឆ្លងទៅឯងប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់ឆ្លងមកដល់មិនដឹងមានម៉ូតូមកពីណាបាក់មកទៅហឹងយកមកបុកគាត់ពាក់កណ្ដាលម៉ូតូយកមករបៀបគេឆ្លងភ្លើងស្តុបបុកមកបាទអាហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែអីដែលអ៊ំប្រុសហ្នឹងក៏បានលើកមកនិយាយគឺដោយសារមូលហេតុហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងក៏មិនតន់ចប់ធំប៉ុណ្ណឹងទៀតមានបន្ទប់នៅខាងលើពីលើផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានបន្ទប់ដែលសិស្សគាត់នៅ2នាក់ស្រីបន្ទាប់ពីរឿងហ្នឹងកើតហើយគឺស្រី2នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចេញពីសុំរើចេញពីផ្ទះហ្នឹងមកគាត់ប្រាប់ថាយប់ហ្នឹងគាត់ដេកអត់លក់ឯងតែពុកម៉ាក់គាត់ម្នាក់ទៀតគាត់ដេកលក់ឯងហើយបន្ទប់ហ្នឹងគឺបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទហើយនៅខាងគៀនមួយខាងដែលវាមិន
គិនម្ខាងទៀតវាទូទឹកកកហើយគាត់ដាក់កំប៉ុងកែវកាហ្វេឯគាត់ទុកញ៉ាំទឹកចាក់ទឹកញ៉ាំអញ្ចឹងដាក់លើខាងលើគេផ្នែកខាងលើគេនៃទូទឹកកករបស់យើងហ្នឹងបាទហើយបើយើងសម័យឲ្យ logic ថាហេតុផលអីបានជាកំប៉ុងផឹកទឹករបស់គាត់នឹងវាធ្លាក់ចុះមកបានទាំងដែលអត់មានខ្យល់អីទាំងអស់បន្ទប់បិទចិត្តមានតែសិនជាមិនតែអត់ត្រូវអត់វាអត់ខ្យល់ត្រូវទៅនងទៀតបាទគាត់ថាគាត់គេងសុកស្រាប់តែលឺដូចគេគោះឥតក្រោបាទតុកអញ្ចឹងហើយស្ងាត់គាត់មើលគាត់កលេចមើលចុះវិញអត់មានអីទេគាត់បើកភ្លើងមើលយ៉ាងហ្នឹងគាត់ឲ្យដល់ពេលហើយគាត់ដេកទៅវិញគាត់គេងទៅវិញលឺទៀតគាត់ធម្មតាយើងគេងយើងដាក់យើងគេងផ្ទាល់នឹងឥតហើយយើងចាស់ក្រាលកំរាលហើយគេងឲ្យផ្ទាល់គេអប់នឹងជាយើងអញ្ចឹងសលេងអីក៏យើងលឺដែរទៀតលឺតុកលឺដូចគោះអញ្ចឹងហើយដូចយកអីមកគោះលើឥតរបស់យើងអញ្ចឹងគោះហើយគាត់ចាប់ដើមគេលេងលក់ហើយគាត់គេងលេងលក់ហើយគាត់បើកភ្លើងហើយមកស្ទុះក្រោយគាត់ដាស់ពួកម៉ាក់គាត់ឡើងមកអង្គុយមួយគ្នាកុំឲ្យខ្លាចបាទហើយគាត់សួរមានលឺស្លេងអីអត់មិញគាត់ថាពួកម៉ាក់គាត់មួយទៀតថាគាត់លឺអីទាំងអស់គាត់គេងលក់បាត់ហើយស្រាប់តាមបានអាកំប៉ុងទឹករបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្លាក់មកហ្មងធ្លាក់មកស្រស់ហ្មងធ្លាក់មកពីលើហ្មងឡើងគាត់ស្រែកយំកាំងនឹងបាទយកតបមកបានគាត់រត់ចុះទៅក្រោមផ្អើលឈូឆទាំងយប់ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយអាកតាកំប៉ុងធ្លាក់ហ្នឹងឯងដែលចង់និយាយថាចេះបើសិនជាយើងដាក់នៅនឹងហើយកំប៉ុងនឹងធ្លាក់លុះត្រាតែមានកដោឬក៏ឆ្មាឬក៏សត្វអីដែលវារត់មៀតរៀងធំវារត់ទៅប៉ះទៅវាធ្លាក់បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងស្អីក៏អត់មានបើសិនជាកដោរត់កាត់យើងគាត់ជាឃើញស្មៅហើយទៅសុកធ្លាក់មកអញ្ចឹងតែខ្ញុំសង្កេតគាត់ជាស្រែកសិនណាលោកអាហ្នឹងជាអីសួរអាហ្នឹងជាអីទាំងដែលបើសិនជាត្រូវខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏យើងអាចទម្លាក់កំហុសថាលើខ្យល់ទេបើលើខ្យល់ក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះអត់មានអីឡើងស្ងប់ទៅសុកធ្លាក់យកមកបាទហើយអ៊ំប្រុសនឹងដូចគ្នាអ៊ំប្រុសនឹងគាត់ឡើងទៅដល់លើបន្ទប់ហ្នឹងគាត់សោតប្រោះព្រំឲ្យទាំងយប់ដូចគ្នាបាទដើរមួយឆែកមួយបន្ទប់ហើយគាត់និយាយដែរគាត់ថាពេលហ្នឹងអត់ទាន់អស់ចិត្តទេគេចង់នៅធ្វើបាបមែនតែឥឡូវលែងអីគាត់ដេញជប់ឲ្យនៅបាទដំបងគាត់ប្រាប់ថាដំបងគាត់និយាយចរចាគ្នាបានបាទថាកុំឲ្យមកញ៉ៃញ៉ៃគេបាទគាត់នឹងធ្វើបន់ឲ្យអីចឹងទៅប៉ុន្តែនិយាយចរចាគ្នាហើយស្រាប់តែមកនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតអានេះជាអីដែលគាត់បាននិយាយខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាអាចតំណាក់តំណងជាមួយញៀនរបស់គេបានឱកាសខ្ពស់អាចតំណាក់តំណងបានបាទតែគាត់នៅតែនិយាយថារឿងតែប្រហែលហ្នឹងគឺមកពីព្រាយស្រីហ្នឹងតែម្នាក់គត់តែរឿងចាប់ធំហ្នឹងឬក៏មិនដែរបងចាប់ធំហ្នឹងបងហើយជាលទ្ធផលនៅពេលដែលរឿងហ្នឹងបានចប់សពគ្រប់ហើយបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរិស័យគាត់ឡើងមកវិញដូចគាត់ធ្វើការធ្វើអីប្រកបមុខរបរអីហងៃដូចធម្មតានិយាយទៅបែរពីធ្លាក់ទៅជោគជ័យវិញតែចម្លែកមែនតើនៅត្រង់ថាអ៊ំប្រុសដែលគាត់បានចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាមានច្រើនមែនតើចង់ដឹងដល់ផ្នែករបស់គាត់មើលឃើញរបៀបម៉េចហ៎របៀបថាតើឃើញរបៀបម៉េចច្រើនរបៀបម៉េចហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតមានន័យថាយ៉ាងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងឡាយដែលនៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងដែលគាត់គិតថាដើរទៅជាអៀតទៅអីហ្នឹងមានតែមេឃខ្លោងម្នាក់ទេតែបញ្ហាបាទហើយអីដែលគាត់តែងតែនិយាយហើយអីដែលខ្ញុំតែងតែឮពីគាត់គឺគាត់មិនសិនគាត់និយាយចុចចំតែឈ្មោះភេម្នាក់ស្អីហ្នឹងមកមិនឈ្មោះទេចុចនិយាយទៅពីភេស្អីម្នាក់ហ្នឹងគាត់អូខេត្រង់ចំណុចហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាំនៅសាច់រឿងមួយដែលខ្ញុំបានចែករំលែកជាមួយនឹងការ season 1ជាមួយនឹងបងដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលម្ដាយរបស់គាត់មានព្រាយចូលឲ្យរុញគាត់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងបងចូលទៅដល់ពេទ្យសុខភាពល្អមកដល់ផ្ទះជ្រឺសុខទៅដល់ពេទ្យសុខភាពល្អតែលទ្ធផលចុងក្រោយជានឹងការធ្វើពេនៅការឧបកិច្ចយកចេញប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនឲ្យជឿទៅលើ
អាបិយជំនឿឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រទាំងពីរអត់មានយោបល់អីទេទៅរកពេទ្យសិនព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទវាយថ្នាំសិនមើលពេទ្យពិនិត្យឃើញអីអត់បើសិនជាបុគ្គលនឹងឧទាហរណ៍ថាសុកឈឺជើងដូចឥឡូវលើករឿងតែបងប្អូនចុះឈឺជើងតែដល់ពិនិត្យមកលើសជាតិអាស៊ីតណាលើសជាតិអាស៊ីតគឺឈឺសន្លាក់តែបើឈឺជើងរហូតដល់ដេកលើក្រែប៉ុណ្ណាហើយរឿងមួយចំនួនធំគឺខាងវិទ្យាសាស្ត្រអត់អាចទៅរកឃើញបានបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅលើជ្រុងអបិយជំនឿតែសួរថាតើជ្រុងអបិយជំនឿចំណាយអស់ច្រើនទេជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើហើយខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់ជាច្រើនអត់អស់ច្រើនទេបងវាយអស់ហើយវាយអស់ក្បាច់ឲ្យច្រើនបំផុតថា50វាចុះក្នុងការធ្វើឲ្យអស់ហ្នឹងបាទវាប៉ុណ្្នឹងហើយសុកមនុស្សហ្នឹងបែរជាកន្លប់ចាក់ពីមនុស្សអត់ធម្មតាទៅជាមនុស្សធម្មតាឬមនុស្សដែលសុខភាពល្អវិញហ្នឹងបងរឿងមួយហ្នឹងដែលធ្វើខ្ញុំកាន់តែភ្លឺភ្នែកខ្លាំងមែនទែនថាវាពិតជាមានបាទហើយខ្ញុំគឺជឿយកហ្មងហើយចាប់ពីរឿងហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំតែងតែដូចវាជាដានមួយបាទដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់អន្ទាក់បាទឃើញមកតគ្នារហូតអូខេចាស់ចូលដល់សាច់រឿងមួយទៀតថាតើឃើញតគ្នាហ្នឹងគឺអ្វីបងអាចចែកម្លែកទៅសាច់រឿងថ្មីបានសាច់រឿងទី2បាទគឺជាសាច់រឿងដែលទឹកតែកើតឡើងក្តៅថ្មីហ្នឹងមកបាទខ្ញុំទៅសៀមរាបនេះឯងដូចជាមុនអ៊ំទុកបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេដូចជាមុនអ៊ំទុកខ្ញុំទៅសៀមរាបនេះឯងថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំចាំថ្ងៃសុក្រខ្ញុំចេញពីធ្វើការពេលល្ងាចខ្ញុំទៅផ្ទះរៀបចំឲ្យវាយអវ៉ាន់ជិះឡានតាក់ស៊ីគេយប់ទៅឡើងទៅសៀមរាបមកតែខ្ញុំបានកក់អូតែលគេមួយហើយដូចជាហើយមុនខ្ទង់2 3ថ្ងៃដោយសារខ្ញុំខ្លាចអត់មានកន្លែងគេងបាទដោយសាររៀងតុកសិចមួយការងារពេករៀងអារម្មណ៍អត់សូវល្អមានរឿងរ៉ាវធ្វើដោះស្រាយច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវទៅសម្រាកលំហែកាយប៉ុន្តែយើងអាកំឡុងពេលដែលយើងសម្រាប់លំហែកាយហ្នឹងគេអត់ឲ្យយើងបាននៅសុខគេឲ្យយើងនៅគិតថែមទៀតបាទអូខេរឿងសាច់រឿងហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំឡើងឡានចេញពីពេញទៅខ្ទង់ម៉ោង10:45នាទី10:50បើខ្ញុំចាំមិនខុសទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅដល់សៀមរាបហ្នឹងគឺដល់ខ្ទង់ម៉ោង4ជាងបន្តិចម៉ោង4ជាងបន្តិចមែនតើតែខ្ទង់អារម្មណ៍4:15នាទី4:10នាទីហ្នឹងបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេខ្ញុំក៏ដល់កាត់ចូលទៅដល់ព្រាមទៅដល់ដីសៀមរាបខ្ញុំចុះពីលើឡានក្រុងខ្ញុំហៅ Grab ឡើងទៅជិះទៅអូតាដែលខ្ញុំបាន booking នឹងហើយតាមផ្លូវគឺវាសភាពនឹងងឹតឡើយទេម៉ោង4វាមិនតាន់វាអត់តាន់ភ្លឺហ្មងវាអត់តាន់ភ្លឺសាំងស្រាងឯវានៅ still នៅយប់ងឹតដដែលខ្ញុំក៏ booking ឡើង Grab ជិះទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺតាមជិះតាមដងស្ទឹងនៅខេត្តសៀមរាបយើងហ្នឹងបាទស្ទឹងសៀមរាបបាទខ្ញុំត្រឡប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ driver គាត់មើល map driver ទៅខ្ញុំតែងតែជួយមើលប្រាប់គាត់ពីក្រោយនឹងត្រឡប់ខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដែលជិះហើយអត់មើលសុតហ្មងខ្ញុំអត់ដឹងមិនខ្ញុំត្រឡប់ខ្ញុំអញ្ចឹងស្រាប់តែជិះវាងឹតហើយត្រូវហើយវាស្ងាត់ដោយសារម៉ោង4វាអត់មានមនុស្សណាមកធ្វើចរាចរណ៍អីទេបាទស្រាប់តែដល់ផ្លូវត្រូវបត់ស្ដាំគាត់ជិះហួសផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបងត្រូវបត់ផ្លូវនេះតែបងដឹងថាគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំថាម៉េចគាត់ថាគាត់អត់ឃើញផ្លូវហ្នឹងឯងមិញខ្ញុំឡើងក្នុងចិត្តវាក់បដ ហើយផ្លូវឡើងប៉ុណ្ណាណីឡាន2ជិះគ្នាឡើងតលាយហើយមិនបានឃើញផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជិះហួសផ្លូវជិះលឿនពេកបាត់មិនតាន់អាហ្នឹងជាធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយវិញគាត់ប្រាប់ថាអូនបងអត់ឃើញផ្លូវហ្នឹងឯងមិញហើយមុខឡើងសេរីខ្ញុំឡើងwhat បាទហើយក៏អត់អីទេខ្ញុំគាត់ just note ទុកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាដូចមិនសូវមិនអីទេបាទទៅដល់អូតា check in ខ្ញុំសួរពុតក៏ទៀតថាចុះគាត់ឆ្លិចសួរខែងលោអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅនឹងអ្នកតំបន់នៅនឹងគេដឹងថាអូតានឹងមិនចឹងទៅថាបងអូតានឹងបើកយូរនៅគាត់ថាគាត់អត់ដែរស្គាល់អូតានឹងផងគាត់អត់ដែរឃើញអូតានឹងទេហ
ហើយខ្ញុំថាមិនចឹងហើយអ្នកនៅសៀមរាបខ្ញុំក៏គ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តទេដល់ពេលហើយខ្ញុំទៅចូល check in ខ្ញុំសួរ reception បងអូតែហ្នឹងបើកបានប៉ុន្មានឯងគាត់ថាបើកបានមួយឆ្នាំជាងហីហើយខ្ញុំឡើងមិនបានទុកតក់អត់ស្គាល់គិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដោយសារអីគេបើកឡើងមួយឆ្នាំជាងមកថាអត់ស្គាល់យើងធម្មតាតែប្រហែលជាគាត់អត់ដែរមកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទណាមួយទៀតនៅមិនអាចចោទថាគាត់មិនស្គាល់ដោយសារមូលហេតុណាមួយព្រោះតែនៅឥឡូវយើងចោទថាហ្នឹងហើយអូតែលផ្ទះសំណាក់បាទគ្រប់ប្រភេទនៅសៀមរាបវាច្រើនមែនតើបងបាទរឿងហ្នឹងវាធម្មតាគាត់តែយើងចាប់ផ្ដើមឆ្លិចសួរទីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឡើងទៅដល់ខ្ញុំគេនៅជាន់ទី3បាទខ្ញុំចាំដល់លេខបន្ទប់ទៀតខ្ញុំយកខែមួយពួកខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងឯងកុំឲ្យយកខែ2ពិបាកយកខ្លាចគេមកគេងជាមួយបាទខ្ញុំយកខែមួយបើកទ្វារទៅដល់បន្ទប់អីឃ្លៀងធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀងហត់ពេករៀងដូចអត់ស្រឡះក្នុងចិត្តសោះត្រឡប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅកន្លែងណាមួយខ្ញុំតែងតែសុំគេក្នុងចិត្តសុំថាយើងរបៀបដូចយើងអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តថាខ្ញុំខំមកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដើរលេងឯងខ្ញុំគ្រាន់តែមកដើរលេងមកសម្រាកមកបធូរអារម្មណ៍អីទេខ្ញុំអត់មានគុំដងអីទេបាទហើយឲ្យខ្ញុំសុំមកនៅផងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសុំមកសម្រាប់អីហ្នឹងទេអត់មាននងអីទាំងអស់ខ្ញុំតែងតែធ្វើបែបហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅណាទាំងអស់នេះជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំហ្មងទោះខ្ញុំបានឲ្យធុំបានអីក៏ខ្ញុំតែងតែនិយាយក្នុងចិត្តដែរសុខសប្បាយសុំមកសុខតាមមកសុខខ្ញុំសុំតាមមកសុខអីតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានសុំទេខ្ញុំបើកទ្វារខ្ញុំចូលយកហ្មងហើយខ្ញុំក៏មិនអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាបន្ទប់ទឹកនៅណាកញ្ចក់នៅណាខ្ញុំតែមើលទេរៀងហត់ដែររៀងដេកអត់តមិនស្កប់ដែរដេកលើឡានដេកយើងក៏ដាក់អីវ៉ាន់ដែរហើយយើងគេងបិទភ្លើងអញ្ចឹងទៅម៉ោងខ្ទង់ខ្ញុំដេកបានខ្ទង់កន្លះម៉ោងមកយើងអាលាវហៀបយកគេយកហ្មងសុកស្រាប់តែលឺគេគោះទ្វារមកទៅហឹងយកហ្មងដូចមានអីគេតប់ទ្វារឡើងទាំង3ដងលឺទាំង3ដងហើយស្ងាត់ហើយខ្ញុំគាត់ថាជុំមកខ្ញុំភ្ញាក់វិញឡើងចងាជុំពីណាគេទាំងថ្ងៃនៅជាន់ហ្នឹងមកខ្ញុំសួររីសិបថាអត់មានអ្នកណាមកតមក check in សោះបន្ទប់ហ្នឹងជាន់ទី3ហ្នឹងគឺមានតែខ្ញុំមកបន្ទប់ទេដែល check in អត់សុបាយលេងហើយបងសម័យមើលថាតើរីសិបណាហ៊ានគោះទ្វារភ្ញៀវខ្លាំងបែបហ្នឹងបាទទៅអត់ហ៊ានមកយ៉ាងច្រើនគេគោះតិចតុកអញ្ចឹងទៅបើមិនជាយើងអត់លឺគេនឹងខំមកយើងគេមានលេខទូរស័ព្ទយើងស្រាប់តែអានេះគូសមកទៅហឹងយកហ្មងមកទៅហឹងផាំង3ដងស្ងាត់ជ្រាបបាទខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងចងាងហើយខ្ញុំក៏គេងលេងលួយក៏ចាប់ផ្ដើមងើបគាត់ថាពេលហ្នឹងដូចខ្ទង់ម៉ោង5មកអីហើយបើកចម្រៀងប្លុកអញ្ចឹងទៅអង្គុយមើលអង្គុយអីអញ្ចឹងទៅលេងទូរស័ព្ទអីទូអញ្ចឹងទៅដល់ម៉ោងរៀបភ្លឺខ្ញុំចេញទៅរៀង early មកចេញខ្ញុំជួលម៉ូតូជួលអីគេជិះដើរលេងពេញហ្នឹងទៅរឿងហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែកាត់ម្លងចូលដល់ពេលយប់ខ្ញុំដើរលេងដើរទៅ pub state pub អីទូអញ្ចឹងទៅកន្លែងដែរពេលច្រើនបងប្អូនទៅលេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំចូលមកតែវិញសម្រាប់ខ្ទង់ម៉ោង 7:10 សម្រាប់ចូលមកសម្រាប់ងូតទឹកអីហើយក៏ដេកជាធម្មតាទៅយើងអស់កម្លាំងយើងពិសាគ្រឿងសបងរៀងសឿងមកល្មមតាមបន្តិចតួចមកសឿងប៉ុណ្្នឹងទៅមកគេងលក់ស្រួលហើយស្រាប់តែកដាលយប់បើខ្ញុំចាំមិនខុសទេម៉ោង 2 កន្លះពេលនោះខ្ញុំងើបមើលម៉ោងទៀតដូចជាម៉ោង 2:35 នាទីបាទខ្ញុំនៅសម័យឃើញម៉ោងដែលខ្ញុំមើលបាន 2:35 នាទីមកខ្ញុំដេកយើងស្ដីស្កប់ប៉ុន្តែសលេងហ្នឹងទឹកដៃដែលគោះទ្វារហ្នឹងគឺមនុស្សតែមួយហ្មងគោះឲ្យគោះ3ដូចគ្នាទៀតផាំងខ្ញុំចាប់ដើមសួរមែនតើជុំហើយពីណាគេមកគោះទ្វារកដាលយកប្រធានបាទបើភ្ញៀវគេ check in ធម្មតាគេ check in គេមានទីស័ព្ទគេណែនាំថាបន្ទប់នេះបន្ទប់បងអញ្ចឹងទៅតើតែមានសោបាទអាចមកចាក់ចូលបានឬក៏គោះទ្វារបានប៉ុន្តែអានេះសោនៅខ្ញុំហើយនៅខ្ញុំទាំងអស់និយាយទៅគោះលក្ខណៈដូចមានគំនុំមកពីណាដូចហោមុខអារបៀបចាក់ស្អីមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំយកគោះឡើងផាំងយកមកបាទហើយខ្ញុំចាប់ដើមគិត
សលេងនឹងសលេងគេខ្ញុំគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រឹកក៏មកពីខ្ញុំអត់បានសុំគេឬក៏គេអត់មានអ្នកទៅលេងជាមួយឬក៏គេមកលេងខ្ញុំឬក៏មិនបាទហើយរឿងហ្នឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងវានៅតែទុកចម្ងល់មកឲ្យខ្ញុំដល់ថ្ងៃទៅពេលនោះបងអត់បានបើកទ្វារមើលទេបើកទ្វារមើលតែអត់ឃើញអីទាំងអស់បាទចុះបន្ទប់បងនៅរៀងជ្រៅហ៎បន្ទប់ខ្ញុំបើដើរពីឡើងពីកម្មចតាមកឡើងពីកម្មចតាមកដើរដូចជា3ជាហ៊ាននេះពីកម្មចតាបត់ស្ដាំមកនៅបន្ទប់យើងឯងវាអត់ចូលជ្រៅទេតែហ្នឹងក៏មិនមែនជាធំដែរមិនជាធំទេលេខទូចមួយដែរបាទក៏ពិតក្នុងករណីមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានប្រកាសថាស្អីជាស្អីឡើយទេព្រោះអីវាអាចមានអ្នកលេងប៉ុន្តែបើគិតទៅរឿងអ្នកលេងបងប្អូនណាតនេទៅលេងអញ្ចឹងណាវាមិនសមទេត្រូវទេបងហើយខ្ញុំចាំសលេងចាំទឹកដៃនឹងច្បាស់គោះ2ដងហ្នឹងគឺទឹកដៃជាមួយគ្នាសលេងបើយើងយកអីមកក្រិតណាខ្ញុំគិតថាលឺឡើងទូចគ្នាបែរដាក់មកហើយគោះ3ដងដូចគ្នាទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់បងប្អូនដែលជាប្រេងពិតជាអ្វីចង់សួរទៅបងប្អូនវិញថាតើបទពិសោធន៍របស់បងសរាយដែលបានជួបនៅសៀមរាបហ្នឹងនោះជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដជាការលេងសើចឬក៏ជាការលេងសើចពីមនុស្សបាទឬក៏ជាការលេងសើចពីអមនុស្សឬក៏ជាសារអ្វីមួយដែលចង់ប្រាប់ទៅបងប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់បងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺមិនដែរអារម្មណ៍ដំបូងវាអត់មានពេលខ្ញុំចូល check in ដំបូងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍អីទេប្រហែលជាអាចមកពីខ្ញុំរៀង mood អត់សូវល្អអីចឹងតែក៏បានខ្វាយខ្វល់គិតអីច្រើនបានយើងយ៉ងហើយយើងយ៉ងហើយទៅពីពេញហើយយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងនៅពេលដែលធម្មតាពេលដែលឧទាហរណ៍ថាមានគេគោះទ្វារមែនគេធួគេផាំងហើយបើសិនជាមនុស្សមែនណាគេប្រកាសជារត់ឲ្យលឿនហើយកុំឲ្យយើងបើកទ្វារឃើញតាន់បាទអញ្ចឹងត្រូវលឺសំឡេងរត់អញ្ចឹងនឹងត្រូវលឺសំឡេងរត់ប៉ុន្តែអានេះគឺស្ងាត់ជ្រាបសភាពជុំវិញនៅនឹងមិនគឺនៅដដែលហើយគ្រាន់តែពេលលឺហ្នឹងគោះទ្វារអាពេលកដាយប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លាចយកមែនតើនេះបាទថានឹងជាអីហេតុអីបានគោះលឺដូចគ្នាម៉េះដូចមនុស្សតែមួយគោះអញ្ចឹងនេះបើឲ្យជុំសម័យវិញណាអាពេលគេគោះទ្វារផាំងហើយបងឯងទៅបើកមើលហ្នឹងណាប្រហែលជាបងឯងមើលគេអត់ឃើញតែគេពុំចូលទៅមុខបងឯងមើលមកឯងវិញអូអត់សុបាយលេដេចផ្ងាខ្ញុំបណ្ដោយអូខេអរគុណណាសម្រាប់សាច់រឿងទី2បាទតែបងបានចែកម្លែងបងមានសាច់រឿងមួយទៀតណាសម្រាប់ការចែកម្លែងខ្ញុំមានសាច់រឿងមួយទៀតគឺជាសាច់រឿងដែលខ្ញុំទៅទៀតហើយខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងទៀតហើយទៅម្នាក់ឯងទៅណាទៅបោះតង់ទៅដើរលេងឬទៅបោះតង់ប៉ុន្តែលើកនេះបែប relax chill តែវាអត់ chillទៅភ័យវិញភ័យនឹងកដាលល្ងាចចូលដល់កដាលយកភ័យទៀតបាទអូខេដល់ពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ដែរហើយរៀង mood យ៉ងទៅទៀតហើយបាទខ្ញុំក៏ជិះម៉ូតូទៅខេត្តមួយចិត្តពេញមែនទេបាទបើខ្ញុំអាចបញ្ចេញរបស់ខ្ញុំនឹងបញ្ចេញតែខ្ញុំអត់បញ្ចេញកន្លែងបាទយល់ផ្ទះគេខ្ញុំទៅកំពង់ស្ពឺខ្ញុំទៅទីតាំងមួយដែលរៀងបែបធម្មជាតិបាទខ្ញុំទៅហ្នឹងបែបចូលទៅក្នុងភូមិដែរបាទចូលទៅក្នុងភូមិខ្ញុំគេងទស្សនៈមួយទស្សនៈហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំទៅតែងតែទៅរាល់ដងមកដល់គិតតាំងពីខ្ញុំស្គាល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំគេងនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ខំ6 7ដងគេងទៅបោះតាំងក៏មានគេងនៅផ្ទះក៏មានខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនសម័យមើលថារូបរាងផ្ទះហ្នឹងគឺបែបម៉េចផ្ទះដែលខ្ញុំគេងនិងផ្ទះដែលខ្ញុំឃើញផ្ទះដែលខ្ញុំគេងហ្នឹងគឺប្រភេទផ្ទះដូចផ្ទះទៀមផ្ទះទឿផ្ទះទឿមានកម្មចដាយើងធ្វើពីឈើសុទ្ធហើយលាបពណ៌រៀងឈាមឈុកខ្មាក់ពណ៌រៀងឈាមឈុកជាងផ្ទះស្លឹកផ្ទះហ្នឹងហើយគេមានយ៉ខាងមុខមកដូច4ជ្រុងចេះយ៉ខាងមុខលេខមកដូចអក្សរ L គេមានយ៉ខាងមុខធ្វើឲ្យសម្រាប់យើងអង្គុយញ៉ាំអីលើហ្នឹងហើយមានកម្មចដាពីបិកម្មឯងដូចវេរ៉ង់ដាខាងមុខបាទហ្នឹងហើយហើយចូលទៅខាងក្នុងទៅមានបន្ទប់មួយអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទប់ទឹកនៅខាងក្រោយខាងក្រៅរចនាបថតាមបែបផ្ទះខ្មែរឬផ្ទះខ្មែរយកហ្មងខ្មែរ 100% ហ្មងអូខេយល់ហើយនៅខាងក្នុងនឹងទៀតផ្ទះខ្លះខ្ញុំធ្លាប់គេងនៅផ្ទះខ្លះផ្ទះខ្ពស់ជាងហ្នឹងផ្ទះធ្វើពីអាតសជីម៉ង់ណាខ្ពស់ផ្ទះខ្លះគឺមានដូចកតិនស្រាធំអាទូចមិនដឹងសពពីសម័យណាខ្ញុំគ្រាន់ឃើញខ្ញុំឡើងព្រឿក្បាល
មិនក៏យកមកដាក់ទៅអីហើយដូចអាផ្ទះដែលយើងបុរាណដែលយើងចូលទៅដល់ផ្ទះខ្លះយើងចូលទៅដល់មានអាកាត់ខាងក្រោយមួយសម្រាប់ដូចយើងដាំស្លចក្រានចក្រានដីចក្រានអីបងប្អូនសម័យមើលទៅគឺឃើញអញ្ចឹងហ្មងបាទហើយយើងធ្លាប់តែនៅទីក្រុងនៅអីចឹងយើងចូលទៅដល់ប្លែកដែរបាទអានេះគាត់ផ្ទះខ្ញុំធ្លាប់នៅប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំគឺបែរមុខទៅរកចតារបស់ខ្ញុំគឺបែរមុខទៅរកផ្ទះមួយទៀតដែលជាថ្ងៃពីផ្ទះដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺដើរក្នុង4-10ជាហៀននេះបាទផ្ទះហ្នឹងគឺខ្ពស់សភាពគឺមើលមកគឺបុរាណយកមែនតើបុរាណយកមែនតើដូចសម័យហ្នឹងសម័យទុំទាវមិនដឹងអីមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងថានៅហ្នឹងគេវាយគេស្រឡាញ់ vibe អញ្ចឹងឬក៏មិនផ្ទះហ្នឹងគឺចាក់សាបនៅពីក្រោមចាក់សាបសំងនៅពីក្រោមហើយវាយអានៀបហើយលាបពីជុំវិញផ្ទះហ្នឹងគឺលាបពណ៌ឈាមជុកដូចគ្នាបាទហើយសំណាងសាច់រឿងគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង4ខ្ទង់ម៉ោង4មកខ្ញុំចាំអត់ខុស4ល្ងាច4ល្ងាចដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ឈប់នៅកន្លែងreceptionist ថាយើងហៅថា receptionist ចាស់បាទកន្លែងហ្នឹងកន្លែងអ៊ំស្រីដែលគាត់សួរយើងហ្នឹងគាត់សួរថាអូនឯងហ្នឹងមែនអ្នកកក់បន្ទប់ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងទៅគេមានឈ្មោះលេខបន្ទប់គេគេបង់លេខB បានអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាហ្នឹងហើយខ្ញុំកក់តាមបងស្រីខ្ញុំបង់លុយបង់អីគាត់ឲ្យអស់ហើយគាត់ថាអញ្ចឹងអូនឯងមកតែម្នាក់ឯងមែនថាបាទខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងទេហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតសួរគាត់បន្តិចថាបងមួយថ្ងៃហ្នឹងហៀងស្ងាត់ម៉េះមើលទៅហៀងស្ងាត់ធម្មតាម៉េះមាន check in មានអាមកនៅគាត់ថាមកអត់មានបងអត់ដឹងមិនដែរថ្ងៃហ្នឹងហៀងស្ងាត់ចម្លែកស្ងាត់យកហ្មងពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងភ្លាមថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ហើយរាល់ដងក្នុងផ្ទះហ្នឹងបើសិនជាទោះអត់មានភ្ញៀវក៏អ៊ូអរដែរមានកូនចៅគាត់ហូរនៅនឹងស្រាប់មានកូនក្មេងតូចមានអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីអ្នកចាំមើលការខុសត្រូវនៅហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរប៉ុន្តែដោយឡែកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចមានតែ2នាក់គត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានអ៊ំស្រីនឹងមួយអ៊ំប្រុសរៀងចំណាស់មួយហើយនឹងខ្ញុំដែលជាភ្ញៀវតែម្នាក់គត់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ពេលហ្នឹងភ្លាមខ្ញុំមិនទៅដល់ភ្លាមខ្ញុំដាក់អីវ៉ាន់ខ្ញុំចតម៉ូតូខ្ញុំដាក់អីវ៉ាន់នៅលើផ្ទះហ្នឹងហើយទៅខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើម្ហូបខ្ញុំវិចខ្ចប់ម្ហូបសម្រាប់សាច់អាំងស្អីយប់ឡើងញ៉ាំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវការតែបាយពីគាត់ទេបាទអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់អីវ៉ាន់ហើយអីវ៉ាន់ខ្ញុំដាក់នៅយកខាងមុខហ្នឹងដាក់ទាំងសាច់ទាំងអីដែលយើងដាក់លើនឹងចោលអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏ជិះទៅដើរលេងចុះក្នុងភូមិគេតិចទៅឲ្យវា fresh បន្តិចបាទស្រាប់តែខ្ញុំជិះម៉ូតូចេញទៅដល់មុខហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំថាអូននិយាយហ្នឹងធ្វើការអីខ្លះប្រាប់អ៊ីមុនមកអ៊ីរៀបចំឲ្យអ៊ីរៀបចំបាយទឹកបាយអីចឹងបើណៃអត់មានម្ហូបមានអីចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវការតាបាយមួយចានហើយនឹងចង្កេះអាំងសាច់មួយទេខ្ញុំមានសាច់ប្រឡាក់យកមកហើយបាទហើយក៏សួរទៀតគាត់ថាសាច់អនឡាញទុកនៅណាពួកគាត់ខ្លាចឆ្កែឡើងយកស៊ីអីចឹងទៅខ្ញុំថាទុកនៅយកខាងមុខហើយក៏ប្រាប់ថាកុំទុកនៅយកខាងមុខអនឡាញយកទៅទុកវិញទៅយកទៅទុកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្មងទៅអញ្ចឹងទៅយកផ្ញើកន្លែងអីក៏បានដែរព្រោះឆ្កែនឹងឡើងទៅស៊ីឡើយខ្ញុំថាអត់អីទេចឹងខ្ញុំទៅមុខដល់ផ្លែតទេខ្ញុំជិះម៉ូតូតាមផ្លែតខ្ញុំមកវិញហីស្រាប់តែខ្ញុំជិះទៅដល់ក្នុងភូមិពេលប្រហែលជាមកដល់កន្លែងខ្ញុំគេងវិញខ្ទង់ម៉ោង5ជាងពេលហ្នឹងវារៀងស្រាងហីរៀងប្រលប់ស្រាងប៉ុន្តែមើលឃើញមនុស្សច្បាស់បាទឃើញច្បាស់ឃើញអីជុំវិញខ្លួនយើងគឺច្បាស់មែនតើខ្ញុំឃើញពេលខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំឃើញមាន3ឡានចូលទៅខ្ញុំគិតថាអូរៀងមានមនុស្សដែរមានគេមានឯងដែរមិនតែឯងអីសុបាយចិត្តដែរថាកុំអោយតែឯងពេកស្រាប់តែខ្ញុំបកម៉ូតូមកវិញពេលខ្ញុំជិះក្នុងភូមិហើយខ្ញុំបកម៉ូតូចូលមកវិញខ្ញុំឃើញឡានហ្នឹងជិះកាត់ខ្ញុំថាជុំមិនអត់នៅចឹងអត់ត្រូវទេហ្នឹងជុំម្នាក់ឯងទៀតបាទខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹងអូខេខ្ញុំចូលទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងវិញខ្ញុំក៏ក្នុងគោលបំណងខ្ញុំយកម្ហូបដែលខ្ញុំទុកនៅលើយ៉នចោលហ្នឹងយកទុកក្នុងបន្ទប់ដើម្បីកុំឲ្យឆ្កែស៊ីបាទខ្ញុំសម័យថាដូចខ្ញុំនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងផ្ទះនេះផ្ទះខ្ញុំ
ផ្ទះនេះផ្ទះដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំដើរទៅផ្ទះខ្ញុំហៀបឡើងចតាហៀបឡើងចតាផ្ទះខ្ញុំកលែកឃើញកតុយភ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំឃើញមនុស្សជាមនុស្សស្រីហើយឃើញច្បាស់ទៀតបាទខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសម័យមើលថាតើនារីនឹងរូបរាងមិនស្អាតសមែនទេពាក់រ៉ូបពណ៌ផ្ទៃមេឃស្រាលផ្ទៃមេឃស្រាលសក់ខ្មៅដល់ចំចង្កេះហើយមានបូចងសក់ពណ៌ខ្មៅឲ្យខ្ញុំសម័យឃើញរូបខ្ញុំនៅសម័យឃើញដល់ឥឡូវហ្នឹងទៀតចឹងមិនឃើញពីក្រោយឃើញពីក្រោយយកមកហើយបើសម័យយើងថាមកជាមនុស្សវិញស្អាតមែនតើរឿងហ្នឹងស្អាតមែនតើខ្ញុំក៏បានគិតអីដែរខ្ញុំគិតថាអូខៃឡូពីណាគេមកអញ្ចឹងទៅព្រោះមិនឃើញឡានអញ្ចឹងទៅខៃឡូពីណាគេមកឬក៏អ្នកផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងកូនចៅរបស់គាត់មកមើលផ្ទះមកជួលផ្ទះអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលខ្ញុំដាក់ម្ហូបដាក់អីហើយខ្ញុំដើរទៅមុខវិញបន្តិចខ្ញុំឃើញផ្ទះហ្នឹងបិទទ្វារផ្ទះហ្នឹងគឺបិទទ្វារដែលយើងឡើងទៅសម្រាប់ឡើងយើងចូលផ្ទះបិទទ្វារប៉ុន្តែអីខ្ញុំឃើញគឺខ្ញុំឃើញតាមបង្អួចពីចំហៀងផ្ទះបានន័យថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងខាងក្នុងផ្ទះបងឯងឃើញតាមបង្អួចបាទឃើញតាមបង្អួចតែដល់ពេលខ្លោងទ្វារខាងមុខបានចាក់សោហើយបាទអូខេហើយដែលរបៀបគាត់ឡើងទៅផ្ទះរបៀបដែរនេះជាអីដែលខ្ញុំសួរហើយខ្ញុំក៏ដើរទៅមុខដើម្បីទៅយកចក្រានសម្រាប់អាំងសាច់ខ្ញុំក៏សួរឆ្លិចសួរអ៊ីប្រចាំការនឹងថាអ៊ីមានគេមក check in នៅនឹងមែនឬក៏ណាគេមកឡើងលើផ្ទះនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំជាប់ផ្ទះខ្ញុំនៅនឹងមែនគាត់ថាអត់មានទេអត់មានផងហើយពូនឹងគេថាមានតែអ៊ីនឹងពូដល់ហ្នឹងខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំអត់ប្រាប់គាត់ទេថាណាគេខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំក្នុងចិត្តគិតថាចប់បាត់អស់សុបាយបាត់ចាប់ដើមទៅចាក់ដៃទៅចាក់ជើងអីពេលហ្នឹងបាទទៅចាក់ដៃទៅចាក់ជើងយកមែនតើព្រោះគិតថាជាអីអាហ្នឹងជាអីមុនខ្ញុំគិតថាប្រកាស 100% មិនមែនជាមនុស្សទេចូលតាមណារួចអត់មានសោបាទសោនៅកັບទ្វារខាងក្រៅឃើញតែប្អួចនៅក្នុងប្អួចចូលតាមណាចូលតាមចលនានាបចូលអត់រួចទេខ្ញុំចាប់ដើមភ័យមែនតើខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមខ្ញុំប្រកាសភ្លើងប្រកាសអីអាំងសាច់យ៉ាងអីពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រមូលឆ្កែមកទាំងអស់ឆ្កែហ្នឹងប្រហែលខ្ញុំប្រមូលមកទាំងអស់ប្រមូលហៅឲ្យមកអង្គុយនៅហ្នឹងចាំបោះឲ្យស៊ីបោះឲ្យឆៅបោះឲ្យដែរស៊ីទៅឆ្អឹងមានអីហ្នឹងបោះឲ្យវាស៊ីទាំងអស់បាននៅគ្នាព្រោះពេលហ្នឹងសម័យមើលនៅជើងភ្នំបាទផ្ទះហ្នឹងនៅធ្វើនៅជើងភ្នំហើយដីឡើង10ហិកតាបាទធំមែនតើហើយយប់ឡើងមានខ្យល់ត្រជាក់អត់ឮសលេងអីទាំងអស់ឮតែសលេងខ្យល់ឮតែសលេងកែបឮតែសលេងសត្វយំតែប៉ុណ្្នឹងឯងត្រជាក់សឹបយកមែនតើយល់ហើយទាំងដែលយើងហើយនៅហ្នឹងគេប្រើភ្លើងអគ្គិសនីគេប្រើភ្លើងសូឡាហើយអ៊ីវអាភ្លើងតាមបកគួរដែលគេភ្លើងយើងហ្នឹងអ៊ីវមែនតើហេតុការមួយបានកាត់ឡើងព្រាមនៅពេលហ្នឹងពេលខ្ញុំកំពុងអាំងសាច់ឆ្អិនបានបន្តិចញ៉ាំបានបន្តិចភ្លើងមាន2ភ្លើងក្នុងបន្ទប់មួយអំពូលភ្លើងក្នុងបន្ទប់មួយនិងអំពូលភ្លើងនៅយ៉មួយនៅខាងយ៉មុខផ្ទះហ្នឹងមួយអំពូលភ្លើងប៉ុណ្្នេះពងមាន់មែនបាទបែកភុះខ្ញុំក៏អត់មានគិតអីដែរតែវាខំភ្ញាក់បែកងឹតមែនតើយល់ងឹតហើយខ្ញុំបែកអំពូលខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំត្រូវទៅយកអំពូលនៅខាងក្នុងបន្ទប់យកមកដូរដាក់ឲ្យភ្លឺខាងមុខសិនហើយចាំពេលយើងញ៉ាំអីហើយចាំយើងយកដោះខាងក្រៅហ្នឹងដាក់ចូលខាងក្នុងវិញនៅក្នុងបន្ទប់យើងភ្លឺក្នុងបន្ទប់វិញគ្រាន់តែខ្ញុំដោះឡើងទៅដោះអំពូលនៅខាងក្នុងយកមកដាក់នៅខាងក្រៅយកហ្នឹងបែកភ្លាមហ្មងដាក់ជប់បែកយកហ្មងវាដាច់ហ្នឹងមិនមែនបែកខ្ចាយដាច់វាដាច់យកហ្មងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំពឹងតែលើភ្លើងទូរស័ព្ទនិងអាភ្លើងបកគោលឹមនៅមុខផ្ទះហ្នឹងឯងខ្ញុំតែទៅខាងរីសតហ្នឹងភ្លើងខ្ញុំដាច់ឯងឲ្យពូមកតភ្លើងខ្ញុំបន្តិចមកខ្ញុំងឹតនៅអត់កើតទេហើយចិត្តពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមុខហ្នឹងភ្នែករបស់យើងហ្នឹងយើងអត់ចង់កលេចទៅផ្ទះហ្នឹងទេបាទយើងឃើញហើយយើងដឹងថាវាជាអីបាត់ហើយបាទតែវាជាទាញយើងទៅមើលនឹងរហូតហើយអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងទៅចាក់ដៃចាក់ជើងសេពយកមកបាទទេទៅម្ដងអូខេទេទៅ2ដង
ជួបពូចំណាស់ដែលខ្ញុំប្រាប់ថាមានតែ2នាក់ហ្នឹង បាទ ដឹងគាត់និយាយថាអូនអត់មានពូលទេហើយនៅឡើងរីសតមួយទាំងមូលអត់មានពូលដោ បាទ ប៉ុន្តែស្ដាប់សលេងខ្ញុំស្ដាប់សលេងដែលខ្ញុំនិយាយមួយគាត់គឺគាត់អត់ចង់ដូរមកដូរមកដូចគាត់ខ្លាច អូអញ្ចឹងបានថាគាត់ថាអត់មានពូលដូរទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍ vibe មួយដែលឲ្យមកឯងគឺគាត់អត់មកមិនមែនអត់មានទេ អត់មានទេគាត់អត់មកយកហ្មងធម្មតាបើចិត្តយើងបើចិត្តគាត់ចង់មកឲ្យដូរមកឲ្យយើងឲ្យផ្ទះមកកណោដែលអត់មានមនុស្សនៅគាត់ដោះយកមកដូរទេគាត់និយាយមកអត់មានទេអូនអត់មានទេដូចភ័យអីមួយចឹងវាអត់ហ៊ានមកដូរឲ្យយើងចឹងហើយមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះ complain គេដែរមានធំតាមហ្នឹងបើគេបដិសេធដល់ញ៉ាញចឹងហើយខ្ញុំក៏ធំតាមហ្នឹងខ្ញុំក៏ញ៉ាំអីបានបន្តិចខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឡើងទៅខ្ញុំហៅឆ្កែឡើងទៅមួយទៀតខ្ញុំហៅមកឲ្យបិទទ្វារខាងមុខបិទទ្វារមកវាចេញបាទឲ្យវានៅឡើងយកហ្នឹងទៅខ្ញុំចូលខាងក្នុងខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងស្ងំគេងម៉ោងមកដល់10បើមិន10កន្លះខ្ញុំដេកផ្កាប់មកជាហៀងចេះផ្កាប់ឬក៏ អូ sorry មិនផ្កាប់ឲ្យផ្អៀងមកចំហៀងបាទកាជាយើងមកយើងអត់មានខែអត់មានអីចាំក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងហើយមានពុកស្ដើងមួយជាមួយមុងនិងខ្នើយភួយបាទយើងផ្អឹបនៅនឹងអានៀបមកមិន10ជាងសលេងដើរនៅជុំវិញដើររបៀបដើរពីចំហៀងហើយដើរចូលមកមុខទ្វារបើកចូលក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ថ្ងៃនៅក្រៅដើរនៅក្រៅផ្ទះមកយើងឮសលេងមនុស្សដើរសពជាសលេងមនុស្ស 100% មិនមែនជាសលេងឆ្កែយល់ហើយគោះទ្វារទៀតថ្ងៃទៀតបាទតែលុយខ្លាំងហ្នឹងតុកខ្ញុំពេលហ្នឹងអត់មានកាត់អីចាញ់បនគុណម៉ែគុណឪសុំតាមមកយប់ហ្នឹងឯងស្អែកផឹកឡើងខ្ញុំទៅវិញឯងលឺសលេងអាពេលដែលខ្ញុំលឺហ្នឹងគឺលឺដើរឡើងសឹបដើរមួយរបៀបដើរមួយលបដើរសលេងយើងដូចវាដេញអញ្ចឹងដេញពីចាហៀងមកយល់បត់កែងមកចូលមកបន្ទប់យើងប៉ុន្តែវាអត់ចូលក្នុងបន្ទប់ទេហើយខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំពេលហ្នឹងបេះដូងលួតសឹងតែចេញមកក្រៅមែនតើអាសភាពនៅខាងក្រៅហ្នឹងគួរតែជាក់ស្ងាត់ក៏ស្ងាត់ងឹតក៏ងឹតហើយលឺសលេងយ៉ាងទៀតបាទខ្ញុំទៅជាក់ដៃទៅជាក់ជើងយកមែនតើសួរថានឹងជាអីបាទហើយរឿងហ្នឹងយប់ឡើងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគេងលក់ដល់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏កលុំភួយកលុំឲ្យបែកញើសប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេដឹងធ្វើម៉េចឲ្យតាមរួចយប់ហ្នឹងហ្មងហើយសលេងហ្នឹងដើរខ្ទង់អាចចូល1នាទីនៅតែដើរអញ្ចឹងនៅតែដើរដល់1នាទីព្រោះសលេងអីពេលដែលយើងអឹបនៅនឹងកញ្ចក់យើងស្អីបន្តិចក៏យើងលឺដែរអីដើរកាត់មកក៏យើងលឺដែរសម្រាប់ច្បាស់មែនទេបាទហើយកាត់មកដល់ពេលភ្លឺមកខ្ញុំអត់មានកើតយូរទេពេលភ្លឺភ្លាមខ្ញុំ check out ភ្លាមអា reason ដែលខ្ញុំបន្តនៅគឺថាខ្ញុំបង់លុយហើយខ្ញុំស្ដាយលុយដែរខ្ញុំបង់លុយហើយវិញខ្ញុំធំនៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេឲ្យសាញខ្ញុំតាំងពីដំបូងអីដែលគេឲ្យសាញខ្ញុំឲ្យតាំងពីដំបូងព្រោះតាំងពីខ្ញុំមកនៅហ្នឹងមកស្នាក់នៅហ្នឹងលើកណាក៏អត់ដែរកន្លែងហ្នឹងអត់មនុស្សដែរថ្ងៃ weekday ជាពិសេសថ្ងៃ weekend មនុស្សច្រើនមែនទេប៉ុន្តែដោយឡែកតើតែមួយលើកហ្នឹងគឺជាលើកទី1ហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំដែលវាឡើងខំមកដល់ដូចតម្រុយក្នុងចិត្តដូចអីមកប្រាប់យើងថាដឹងតែអត់ស្រួលបាត់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងជារួមមកបងអត់បានចោលសួរទៅអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីថាមានរឿងអីកើតឡើងទេអត់បានសួរទេគឺ check out ទៅហ្មងគាត់សួរមានតែគាត់សួរខ្ញុំវិញអូនមិនបានប្រញាប់ទៅម៉េះខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ទៅថាខ្ញុំមានការងារប្រញាប់ធ្វើនឹងពេញតែប៉ិតខ្លាចឡើងខ្ញុំបាទអីដែលខ្ញុំចោលសួរក្នុងចិត្តម្ដងហងៃខ្ញុំគាត់ថាអ៊ំប្រុសហ្នឹងដឹងរឿងបាទគឺយប់ដែលខ្ញុំតែគាត់ហ្នឹងមកបាទតែទៅជួបគាត់សលេងគាត់និយាយមកគាត់ដូចខ្លាចអីមកសលេងដែលមនុស្សយើងខ្លាចអីដឹងថាយើងចង់និយាយពីអីគឺគាត់អត់មកហ្មងហៅក៏មិនអីគាត់អត់មកដែរទាំងយើងជាភ្ញៀវធម្មតានៅអូតែនៅ resort អីបាទ
គេគោរពភ្ញៀវខ្លាំង គេត្រូវមកសុវិយើង បាទ ចង់បានអីក៏នៅ បាទតែអានេះម៉ោងទំមិនតន់ខ្ទង់7 8ហ្នឹងពេលខ្ញុំអាំងសាច់ហ៎ពេលខ្ញុំអាំងសាច់ហ៎ បាទ ត្រូវគាត់ប៉ុណ្ណឹងវាមិនតន់ទៅយប់ជ្រៅអីណាស់ណា បាទ គាត់មិនតន់ចូលសម្រានមក យល់ ហើយហេតុអីបានគាត់អត់មក បាទ គាត់ថាអត់មាន តែតាមពិតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺគាត់អត់ហ៊ានមកហ្មងគាត់ដូចប្រាប់អារម្មណ៍ប្រាប់ថាគាត់អត់ហ៊ានមកទេ យល់ ហើយគាត់ដឹងថាខ្ញុំចង់និយាយពីអី យល់យល់ បាទ ព្រោះអាហ្នឹងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរតាំងពីមានមនុស្សនៅនឹងច្រើនរហូតដល់ប្រហែល10នាក់បម្រើការនៅក្នុង resort មួយរហូតនៅសល់ត្រឹមតែ2នាក់ បាទ យើងអាចដឹងបានថាមានរឿងអីកើតឡើងវាធ្លាក់ sale ហើយវាប្រកាសជាអញ្ចឹងតែធ្លាក់ sale ដោយសារអី បាទ បាទអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេហើយចុះសួរទៅបងប្អូនវិញថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហ្នឹងមិនក៏ខ្មោចទេអាមនុស្សគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បូករួមទាំងនៅស្រុកយើងចូលចិត្តលងគោះទ្វារហ្មងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់អត់បាត់ខ្ញុំឆ្ងល់តែចេះបើសិនជាមានអំណាចចូលអីព្រមចូលទៅប៉ះហ្មងណាអេក្នុងនេះនៃនេះខ្ញុំអត់មានប្រមាទទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានចម្ងល់ថាហេតុអីមិនចូលចិត្តធ្វើអាគោះទ្វារធៀបពិតទៅបើសិនជាបងប្អូនរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយហ្នឹងអាលឺគោះទ្វារហ្នឹងវាញាក់សាច់មែន បាទ ដូចអាល្បិចហ្នឹងវាញាក់សាច់ បាទ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែអត់យល់ថាហេតុអីបាទបងមានអីបន្ថែមទៀតទេ សរុបរឿងដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់តាំងពីហ្នឹងមកគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យខ្ញុំទោះជាខ្ញុំមិនចង់ជឿមិនក៏ខ្ញុំត្រូវតែជឿលើរឿងហ្នឹងដែរ បាទ ដាច់ខាតគឺខ្ញុំត្រូវតែជឿហ្មងព្រោះរឿងអមនុស្សជាទូទៅដូចបងបានប្រាប់ទៅ fan របស់បងដែលមើលទស្សនាជាអ្វីកម្មវិធីជាអ្វីអញ្ចឹងទៅថាបងអត់បខំឲ្យជឿលើរឿងអបិយជំនឿហ្នឹងទេ បាទ វាក៏ជាការកំសាន្តមួយប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលតតអ្នកជួបផ្ទាល់ បាទ បានដឹងថាអារម្មណ៍បែបណាហើយជឿប៉ុណ្ណាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលអត់ខ្វល់ពីរឿងហ្នឹងទាំងអស់ បាទ បើយើងនិយាយពីកម្រិតវិញគឺពី0មក10 20 30 40ឥឡូវ100ស៊ុបយកហ្មងស៊ុបយកហ្មងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែងតែមើលហ្មងថាកន្លែងហ្នឹងមិនដែរដូចខ្ញុំ check អញ្ចឹងទោះខ្ញុំអត់ចេះអីគេដែរខ្ញុំអត់ចេះថាខ្ញុំគួរទៅគួរ check មិនអីប៉ុន្តែ at least ខ្ញុំត្រូវដឹងថានៅកន្លែងហ្នឹងដូចបើសិនជាផ្ទះល្វែងផ្ទះដែល resort ដាច់ដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចូលទៅខ្ញុំអីដែលខ្ញុំត្រូវមើលជាងគេគឺភូមិ បាទ ផ្ទះមួយទំនួលមានភូមិអត់ផ្ទះមួយទំនួលមានជំនាញផ្ទះអត់បើអត់មានទេចប់ បាទយល់អូខេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានញៀនទាំងអស់ខ្ញុំតែងតែនិយាយស្ទើរតែគ្រប់អេពីសូតដែរដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងអូតែលជាមួយនឹងអីក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបងអាចសម្គាល់បានដោយការចូលដោយមានវត្តមានរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងទីតាំងហ្នឹងតើមានសម្ពាធអីខុសប្រក្រតីអត់នៅពេលដែលអារម្មណ៍របស់យើងល្អយើងដើរចូលទៅតើមានសម្ពាធណាមួយដែលខុសប្រក្រតីដែលយើងអាចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាអត់ស្រួល នឹងបាច់ព្យាយាមបកែកទេនងជាសញ្ញាមួយដែលផ្ដល់ជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រាប់ថាឲ្យដូរកន្លែងទៅអូខេយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់បងសារាយជា fan ម្នាក់របស់កម្មវិធីជាអ្វីបានចែករំលែកជាច្រើនរឿងដែលនឹងបទពិសោធន៍មួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាបងភ័យពេលនិយាយទៅរដែបដប់ព្រោះនៅពេលដែលបងនិយាយមកខ្ញុំតាម voice គឺ smooth ល្អមែនបាទកុំភ័យអូខេអរគុណមែនតើបងមានពាក្យពេចន៍អីចុងក្រោយទៅប្រាប់ទៅប្រិយមិត្តសម្រាប់ខ្ញុំជាចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តអ្នកតាមដានរឿងប្រភេទ content បែបហ្នឹងម្នាក់ក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានមើលជាកម្មវិធីជាអ្វីបាទបងរឿងហ្នឹងរឿងអមនុស្សហ្នឹងគឺអត់បខំឲ្យបងប្អូនជឿទេគ្រាន់តែចាត់ទុកថាវាជាការកំសាន្តមួយទៅការកំសាន្តមួយបែបគ្រាន់តែជាបែបរន្ធត់ចឹងទៅទោះបីជាសាច់រឿងហ្នឹងសាច់រឿងផ្សេងតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ដាប់ទៅវាមិនគួរឲ្យជឿមែនបាទប៉ុន្តែអានេះវាជាជំនឿបែបបុគ្គលបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាត់ទុកវាជាការកំសាន្តមួយផ្នែកនៅពេលដែលយើងអបសុខនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការយើងអាចស្ដាប់លេងជាការកំសាន្តរបស់យើងអញ្ចឹងទៅដូចអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តការកំសាន្តបែបផ្សេងបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តកំសាន្តបែបរន្ធត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងជាការកំសាន្តមួយហើយជាចុងក្រោយមួយទៀតបើសិនជាដូចបងបាននិយាយនៅពេលដែលខ្ញុំ share រឿងទី1ឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាមានយើងកុំបំភ្លេចអបិយជំនឿហ្នឹងដោយសារតាំងពី
បរមបារាណយើងមកហើយយើងតែងតែមានអបិយជំនឿនឹងជាប់តាមសម័យកាលមករហូតគ្រាន់តែវារៀងសាបលាបខ្ញុំទៅប៉ុន្តែវានៅតែមានខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំវានៅតែមានប៉ុន្តែយើងក៏គូផ្សំជាមួយនឹងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផងទៅអានឹងជាការបង្ការមួយដ៏ល្អបំផុតបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តអេពីសូតទី1នៃ season ទី2របស់កម្មវិធីជាអ្វីប្រធានវេលាប្រហែលជា1ម៉ោងជាងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តហើយពេញចិត្តឬពេញចិត្តយ៉ាងម៉េចនោះសូម comment នៅពីក្រោមវីដេអូនេះទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចិត្តតែម្ដងត្រូវចាំមកបងប្អូនបើចង់ពោលពាក្យអាក្រក់ទៅអ្នកណាគេម្នាក់ពួកគាត់មានគេហៅថាសិលសាស្ត្រក្នុងការសិល្បៈនៅក្នុងការនិយាយផ្សេងគ្នាចឹងបើបងប្អូនទទួលអត់បានទេក៏បងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរ channel ទៅអត់អីទេផ្លាស់ប្ដូរវីដេអូក្នុងការតាមដានទៅជាងអាធំតាមដានដល់ចប់ទុកអាទៅសេចុងក្រោយជេរផងស្ដីឲ្យផងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តរបស់ជាអ្វីសិនជាបងប្អូនដែលល្អប្រិយមិត្តដែលល្អហើយនឹងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះគ្រប់គ្រង fan ទាំងអស់គ្នាដោយឡែកពីកម្មវិធីជាអ្វីអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយ